حضرات یہ قبلہ کعبہ کی انکساری ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دوسروں کے شعر یاد رہتے ہیں، اپنے شعر یاد نہیں ہیں۔ اس بات کو بہرحال بزرگ ہے، کچھ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ابھی آپ نے منبر سے گواہی دی ہے کہ ان تمام ذہن سے بہت اچھا ذہن ہے جو 60 سال کے ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ ساری باتیں آپ تقریر میں کر چکے ہیں، میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا۔ الحمدللہ بڑے اچھے اچھے شعر آپ کے ہیں، بہت مقبول ہوئے ہیں، جس میں سے ایک شعر میں آپ کا اور مومنین میرا روڈ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی جانب سے۔ آپ سے سننے کے بعد اس شعر کو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا، میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا، بیمار تھا سفر میں دوا ساتھ لے گیا۔ آئیے حضرات، میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ نعت کے ذریعے محفل شروع ہو چکی ہے، مومنین آمادہ ہو چکے ہیں۔ نجات پا گیا فطرت کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرت کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ نجات پا گیا فطرت کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرت کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرت کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ میرا روڈ کے مومنین، پچھلے 6 سال 7 سال سے آپ کو جانتا ہوں، تمہیدی کوئی گفتگو نہیں کروں گا، شعر آپ تک پہنچاؤں گا۔ نجات پا گیا فطرت کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جن مصروں کا انتخاب اس وقت میں نے کیا ہے وہ ان مصروں کو اس محفل میں پیش کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سی شخصیتیں میری نگاہ کے سامنے ایسی ہیں جن کے سامنے پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں۔ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، ذرا سا قافیہ بدل لیجیے، گفتگو اسی حوالے سے ہو رہی ہے۔ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ ارے سنبھل بھی نے کہیں مقابلے میں تیرے، ارے سنبھل بھی نے کہیں مقابلے میں تیرے، یہ کوئی اور نہیں ہے بسر حسین کا۔ ارے سنبھل بھی نے کہیں مقابلے میں تیرے، ارے سنبھل بھی نے کہیں مقابلے میں تیرے۔ اس کے بعد کا شعر ان لوگوں کے لیے جو اب تک خاموشی سے سن رہے ہیں، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ ارے سمجھ بھی نے کہیں مقابلے میں تیرے، یہ کوئی اور نہیں ہے بسر حسین کا ہے۔ یہ یزید جنگا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، ہے 6 مہینے کا بچہ۔ زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ ارے سنبھل بھی نے کہیں مقابلے میں تیرے، ارے سنبھل بھی نے کہیں مقابلے میں تیرے، یہ کوئی اور نہیں ہے بسر حسین کا ہے۔ سچائی ہو تو اس شعر کا استقبال کیجیے گا، سچائی ہو تو اس شعر کا استقبال کیجیے گا۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ شعر آپ تک آیا ہے، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جتنے اچھے شعر ہیں وہ پرانے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ جب جب ان کو سنیے گا نئے انداز میں سنیے گا، اس لیے سلسلے کا ایک شعر پہنچا رہا ہوں۔ یزید کے یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، ہے 6 مہینے کا بچہ، مگر حسین کا ہے کہ 1000 سر ہے، نمازیں جنہیں بجاتی ہیں، نماز کو جو بجا لے وہ سر۔
हुसैन का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जिन लोगों ने ये सोचा है कि इमाम हुसैन का किरदार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार सिर्फ करबला की जंग तक महदूद है, बल्कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का किरदार सिर्फ जंग तक महदूद नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन ने सब्र का मुजाहरा भी किया है, सब्र का मुजाहरा भी किया है। जिस वक्त खेमे हटाए जाने की गुफ्तगू हो रही थी, पैगाम आया था कि फरात के किनारे से खेमे हटा लिए जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस सवाल के जवाब में कितनी खूबसूरती से, किस अंदाज में अपना जवाब दिया होगा तो उस वक्त की मंजर कशी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अज़ीज़ान गिरामी अपने बुजुर्गों के जरिए सुने हुए जुमले आप तक पहुंचा सकता हूँ। अल्लामा नसीम अमरोवी मरहूम के वालिद बुजुर्गवार मोहतरम जनाब शमीम अमरोवी मरहूम के खूबसूरत जुमले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिस वक्त खेमे हटाए जाने की बात कही गई तो इमाम हुसैन ने कौन सा किरदार पेश किया है, गुफ्तगू सुनते रहिएगा कि खेमे की गुफ्तगू पर लड़ाई का क्या महल। ये इमाम हुसैन का जवाब है, सुनिएगा दोस्तों, खेमे की गुफ्तगू पर लड़ाई का क्या महल। बेकस के साथ चंद मुसाफिर ये दल के दल। मैं एक बन का मैंने इस वक्त इंतखाब किया है, वो एक बन आपको पहुंचा रहा हूँ। किरदार इमाम हुसैन बयान कर रहा हूँ, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ जंग तक महदूद रखना चाहते हैं। उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि खेमे की गुफ्तगू पर लड़ाई का क्या महल। बेकस के साथ चंद मुसाफिर के दल के दल। आबे रवा के वास्ते ये जंग ये जदल, अपना लगे तरीका न शेवा लगे अमल। अब बैठ सुनिएगा, जितने लोग खामोशी से सुन रहे बैठ सुनेंगे। खेमे की गुफ्तगू पर लड़ाई का क्या महल, बेकस के साथ चंद मुसाफिर के दल, आबे रवा के वास्ते ये जंग ये जदल, अपना लगे तरीका न शेवा लगे अमल। ये कह दो न सर उठेगा कभी अपनी जात से, हम खुद हटाए लेते हैं खेमे फरात से। कह दो न सर उठेगा कभी अपनी जात से, हम खुद हटाए लेते हैं खेमे फरात से। वो हुसैन जब सब्र का मुजाहरा करता है तो इस अंदाज में करता है, लेकिन जब दुश्मनों के मुकाबले में तलवार उठा लेता है तो दुश्मन की फौजें कूफे की दीवार से टकराने लगती है। ऐसे में आवाज गैर आती है, ये कौन सी आवाज है, ये मतलब मेरा समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे राजी मैं तुझसे राजी, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ किया, ये सवाल किया, पालने वाले ने जवाब दिया कि तारीख़ इस्लाम पढ़ कर देखो, तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। उस वक्त तुम ये नहीं कहोगे कि ये सवाल समझ में नहीं आया, बल्कि तुम पूरी कौम से ये कहते हुए नजर आओगे कि खुदा की ज़ात पाक पर न मुझसे गुफ्तगू करो। इस तारीख़ इस्लाम को पढ़ने के बाद तुम ये सवाल नहीं करोगे, बल्कि जवाब दोगे कि खुदा की ज़ात पाक पर न मुझसे गुफ्तगू करो। मुझे बस इतना याद है, हुसैन ने खुदा दिया। खामोशी से सुन लीजिए, खामोशी से सुन लीजिए। कभी कभी शायरी में लहजा भी होता है, कभी कभी शायरी में लहजा भी होता है, बात लहजे के जरिए पहचानी जाती है। तीसरा चौथा मिसरा पहुंचा रहा हूँ, हिलाल नकवी के मिसरों का इंतखाब किया है कि खुदा की ज़ात पाक पर न मुझसे गुफ्तगू करो, खुदा की ज़ात पाक पर न मुझसे गुफ्तगू करो। मुझे बस इतना याद है, हुसैन ने खुदा दिया तो ये सुनते सुनते हो गए किसी को साथ पाएंगे, रसूल ने कहा नहीं, हुसैन ने कहा दिया। ये सुनते सुनते हो गए किसी को साथ फायदे, ये सुनते सुनते हो गए किसी को साथ फायदे, रसूल ने कहा नहीं, हुसैन ने कहा दिया।